to showcase my emotion in the form, in exchange of something, in exchange of money, when I'm going to buy something, that very moment it transforms into an economic activity. It transforms into a transaction financially, which is identifiable and which has some economic impact. Okay, so there is an outflow of cash from you, and there's an inflow of cash to the shopkeeper, to the seller. Okay, so economic models are based on this very idea that the allocation of resource, the distribution of resource, and how in exchange of monetary value. Okay, it has to be marketable. That we all have to remember, right? Now, coming to the point of resource allocation. Okay, resource, as I've said, that anything can be a resource. Manpower is a resource. The as I'm saying, like the minerals are resources, oils and fuels are resources. Everything can be considered as a resources, provided you can make it, or these things can be used for human usage. Okay. Now, the question is the things which we find in abundance in nature and for which we do not pay any price for that, those things we do not consider. As I've already said, which is not marketable, which is not exchangeable, those things are not considered under the purview of economics. Those things which we find in abundance surrounding us. চট করে বল এক দুটো এক্সাম্পল, ভেরি ইজি। কিরকম জিনিস যেগুলো আমাদের প্রচুর আছে, ভীষণ প্রয়োজনীয়, এসেনশিয়াল, কিন্তু বল। এয়ার হাওয়া। Very good. Air. Okay. Water. Water. As long as it is আমার বাড়ির টিউবওয়েল দিয়ে বা নলকূপ দিয়ে আসছে না, বা ট্যাপ ওয়াটার যেখানে আমি পয়সা দিচ্ছি সেটা নয়। বাট আবার দেখ, এয়ারের কথা বলছি, আমরা ওয়াটারের কথা বলছি। দ্য মোমেন্ট আই এম হ্যাভিং অ্যান ওয়াটার পিউরিফায়ার অ্যান্ড ওয়ান্ট টু, or I am buying a bottle of purified water from the market, at that point of time I'm paying a price for a 1 liter bottle of water. Okay, so that comes under the purview of economics. But as long as I'm having water which is free, which is a public good for which I'm not paying any price, this is not considered because it is not generating any revenue, right? Same as water তুই জাপানে যা, ওরা O2 একদম পিওর অক্সিজেন মাস্ক মতো এরকম করে আজকাল বাজারে বিক্রি হয়। মানে জাপানে এটা শুরু হয়েছে, হয়তো আস্তে আস্তে আমাদের দেশেও এটা এসে যাবে। ঠিক আছে, তখন পিওর, ইনফ্যাক্ট এসেছেও বোধহয় করোনার সময় আমি শুনলাম এরকম কিছু ইকুইপমেন্টস বেরিয়েছে যেখানে তুমি কিনা তোমার ধরো রুমে ওটা যদি ইনস্টল করো, তাহলে তুমি ইনসাইড যে এয়ারটা, যেটা পিওর এবং ইমপিওর মেশানো থাকে, সেটাকে তুমি পিউরিফাই করতে পারছো এবং সেই পিওর এয়ারটাই তুমি ইনহেল করছো। সো দ্যাট বিকামস আ কমোডিটি। ওকে, অ্যান্ড দেন ইট বিকামস comes under the purview of economics. But as long as we are inhaling air, exhaling air, this is not, কত এয়ার নিচ্ছি, কত এয়ার ছাড়ছি, তাতে আমার কত O2 কার্বন ডাইঅক্সাইড জেনারেট হচ্ছে, তাতে কত গাছপালা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে, এইগুলো যতক্ষণ, as long as we cannot quantify in terms, numerical terms, in figures, সংখ্যায় বা পয়সার হিসেবে আমরা যতক্ষণ না কনভার্ট করছি, ততক্ষণ আমরা এটা ইকোনমিক্স এর পারভিউতে আনতে পারি না। ঠিক আছে, সো ক্লিয়ারলি that is the framework of economics. Is that clear to everyone about the subject broadly? Yes, ma'am. Okay, good. নেক্সট আমি চলে যাচ্ছি স্লাইডে, যেখানে আমরা একটু ডিসকাস করব অ্যাবাউট দ্য ভেরিয়াস টাইপস অফ ইকোনমিক সিস্টেমস, পলিটিক্যাল ইকোনমিক সিস্টেম, সোশিও ইকোনমিক সিস্টেমস, যেগুলো গ্লোবালি আছে। ম্যাম, একটা কোশ্চেন ছিল। শিওর। বলছি, একবার বললেন না হিউম্যান পাওয়ারটা একটা রিসোর্সের মধ্যে পড়ছে, সেটার এক্সাম্পল মানে? আচ্ছা, প্রচুর এক্সাম্পল আছে, আমি কোথা থেকে শুরু করবো? ধর তুই আজ বাদে কালে একটা চাকরি পেলি, ঠিক আছে? ওকে, একটা কোম্পানি তোকে হায়ার করলো, সে যে কোনো একটা ডিপার্টমেন্টের জন্য হতে পারে, ধর আমি ফাইন্যান্সের জন্য বলছি। সেখানে তুই 8 ঘন্টা ইউ আর ডেডিকেটিং ইউর 8 hours টাইম 5 days a week, let's say for example, and you are getting a salary, you are getting paid for that, right? Okay, so the company is utilizing the resource, the financial resource or the potential you are having, and in exchange for the service that you are providing, the labor you are providing, they are paying you. Okay, so exchangeable, has a market value, right?
and that's why this can be termed as a resource. HR ডিপার্টমেন্ট যেটা হয় যে কোনো ভালো বড় কোম্পানিতে, হিউম্যান রিসোর্স ডিপার্টমেন্ট, তারা কি করে, তারা এই রিক্রুটমেন্টটা দেখে, প্লেসমেন্টটা দেখে যে আচ্ছা ফর এক্সাম্পল তোরা যখন এমবিএ করে বেরোবি, সেকেন্ড ইয়ারে গিয়ে মেজর মাইনর নিবি, স্পেশালাইজেশন নিবি, কেউ এইচআর এ যাবি, কেউ মার্কেটিং এ যাবি, কেউ ফাইন্যান্সে যাবি, কেউ অপারেশনস এ যাবি, যাবি তো। তো অ্যাকর্ডিংলি তোরা জব গুলো চুজ করবি, ফিল্ড গুলো চুজ করবি, and the companies will hire you accordingly as per their requirement, as per the potentials you are having, as per the academics you are having, as per the certificates you are having, right? Certificates are what? These grades and degrees, why we go mad after this? Because this is a kind of a legitimizing that I have this potential which is recognized by a body. What is which are these bodies? The university is a body which is an acclaimed or accepted one, so they are giving me a chappa. Okay, I'm an MBA now, finance major, or I'm an MBA now, HR major. Okay, so accordingly I can also put my CVs or resumes in those type of companies who are hiring, and the companies can also through LinkedIn or through any other job portals, they can hire you, okay, according to your background. Okay, ক্লিয়ার? সো এই যে হিউম্যান রিসোর্সটা, এটা তো অনেক রিফাইন্ড হিউম্যান রিসোর্সেস আমি কথা বললাম, যেটাকে আমরা হোয়াইট কলার জব বলি। আর এছাড়াও একদম বেসিক লেভেল থেকে তুই ধর যেই ছেলেটা, যেই ডেলিভারি বয় গুলো আমাদের বাইকে করে, সাইকেলে করে, সুইগি এবং জোম্যাটো থেকে আমরা খাবার অর্ডার করি, and they're delivering it to our food doorstep, right? So the company is paying a price for that. Okay, they are paying their salary and that. So it's a case of human resource which is being utilized. Okay, ধর তুই কোনো খনিতে, মাইনিং এরিয়ায় গেলি যেখানে প্রচুর লেবার্স কাজ করে, ঠিক আছে? তো সেখানে কি হচ্ছে, এদের যে ফিজিক্যাল ওয়ার্কটা সেটাকে ইউটিলাইজ করা হচ্ছে, কোম্পানিজ হায়ারিং, ধর কোল ইন্ডিয়া হতে পারে, ধর ইন্ডিয়ান অয়েল হতে পারে, এই ধরনের কোম্পানিগুলো বেসিক লেভেলে যাদেরকে হায়ার করছে, রিক্রুট করছে, শ্রমিক যারা এতে নেমে কাজ করছে, ধর এক্সট্রাক্ট করে আনছে যে এই কি বলবো মিনারেলস গুলো, তো সেইটার জন্য তারা একটা স্যালারি পাচ্ছে। অ্যানাদার এক্সাম্পল অফ হিউম্যান রিসোর্স, ধর বিগ বাজার বা স্পেন্সারে যেই লোকগুলো কাজ করে, যেই ছেলে মেয়েগুলো কাজ করে, তাদের সেই যে তারা 8 ঘন্টা, 10 ঘন্টা, 12 ঘন্টা একটা সার্ভিস দিচ্ছে, তার বদলে তারা স্যালারি পাচ্ছে, হিউম্যান রিসোর্স। একমাত্র বলতে পারিস আনপেইড হিউম্যান রিসোর্স এখনো অব্দি গ্লোবালি, যেটা নিয়ে অনেক আলোচনা চলছে কিন্তু এখনো হয়নি, সেটা হচ্ছে বাড়িতে যারা হোম মেকার্স। ওকে, দে আর গিভিং 24/7 সার্ভিস বাট নট বিং পেইড, সেই জন্য সেটা এখনো খাতায় কলমে রিসোর্স হিসেবে অ্যাকনলেজ নয়। রিসোর্স আমরা কখন অ্যাকনলেজ করব? যখন সেটা থেকে কোনো রেভিনিউ জেনারেশন হচ্ছে, যখন সেটাতে কোনো জিডিপি, জিডিপি কথাটা কি শোনা আছে কারোর কারোর? হ্যাঁ ম্যাম। আচ্ছা, গ্রস ডোমেস্টিক প্রোডাক্ট, রাইট রাইট। তো সেখানে যতক্ষণ না কেউ কন্ট্রিবিউট করছে, সে তুমি যতই লেবার দাও, সেটাকে কোনো দেশই অ্যাকনলেজ করার সিস্টেম এখনো অব্দি চালু হয়নি। সেই জন্য এইটা, এই যে মা বা যাই হোক বাড়ির যারা মহিলারা হোম মেকার, যারা কোথাও এমপ্লয়েড নন টেকনিক্যালি, তাদের কাজটা এখনো অব্দি যেহেতু রেকগনাইজ নয়। কিন্তু আদারওয়াইজ যে কোনো রিসোর্স, যেটা এতক্ষণ আমি এক্সাম্পল দিলাম এতগুলো, আশা করি বোঝাতে পেরেছি যে হিউম্যান রিসোর্স বলতে আমরা কি বোঝাই। ইজ ইট ক্লিয়ার? ওকে, ঠিক আছে। আমার ঠিক আছে, স্পিড ঠিক আছে নাকি আর একটু স্লো যাব বলতো? না ম্যাম, পারফেক্ট আছে। হ্যাঁ ম্যাম, ঠিক আছে, Perfect, ma'am. ঠিক আছে ম্যাম। Oh, thank you. Okay, so we are coming. Can you see the slide now? No, ma'am. নো ম্যাম, এখনো No, ma'am. নো ম্যাম। নো ম্যাম। Why? আচ্ছা, মেবি ম্যাম আপনি শেয়ার করেননি এখন। No, I am sharing. আচ্ছা, আমি একবার দেখে নিই, আরেকবার দেখে নিই। Let me check. দেখা যাচ্ছে? নো ম্যাম। হ্যাঁ ম্যাম। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, হ্যাঁ, ma'am. ma'am. হ্যাঁ, একটু টাইম দে, তো কারোর মানে কারোর এন্ডে নেটওয়ার্ক ডাউন থাকলে একটু অসুবিধা। সো আই হোপ থিং ইজ ভিজিবল, slide is visible to you. ইয়েস ম্যাম। ইয়েস ম্যাম। Okay, so what you can see, okay, thank you. এবার So চালাম what you কথা can see over here that we are Yeah. going to discuss is the types of economic system, the socio-economic system that you are having across the world. Okay,
why do you need to understand that? Can anyone tell me what type of economic system is followed in India? Ma'am, mixed বলছি Mixed. economic. আগে হেডফোন আছে আছে কেন? এখানে এই চার্টটাতে, ফ্লো চার্টটাতে দেখাচ্ছে? Ma'am, হ্যাঁ হ্যাঁ ম্যাম ওই তো থার্ড ডে। ওকে, গ্রেট। ম্যাম মিক্সড থার্ড ইকোনমি, ইয়ার। আচ্ছা, মিক্সড ইকোনমি কি হয় রে? হোয়াট ইজ মিক্সড ইকোনমি? ম্যাম মিক্স, ম্যাম সেখানে সোশ্যাল ক্যাপিটাল দুটো মানে সোশ্যালিস্টিক ক্যাপিটালিস্টিক সেরকম নয়, মানে সোশ্যালিস্টিক ক্যাপিটালিস্টিক মিক্সড, মানে ওখানে হয় Private সেরকম state, একটা কিছু। হ্যাঁ, রাইট, রাইট, প্রাইভেট আর গভর্নমেন্টের private আন্ডারে। and space very কি good, বলে very government good. mixed it কর যেটা হয়। it coexists, right? It Yes, yes, yes. coexists in mixed economy. We can see both government organizations, institutions, and private institutions. Okay, so our economy follows that, and probably that is the future as well. Other economies who are out and out capitalist economy, or certain economies which are out and out socialist economy, they probably will follow it in future days, because mixed economy has been built up taking the advantages or the good sides of both capitalist economy and socialist economy, right? So as we can see in our country, both the coexistence of both, let's say for example, সরকারি hospital, বেসরকারি hospital, you can go to any of this, okay, there সরকারি school, বেসরকারি school, সরকারি college, বেসরকারি college আছে তো? So there is a, and even in case of corporate offices, and as you can see, there are government offices, there are PSUs, okay, public sector undertakings, and there are absolutely the private limited companies also. So these, we are having an admixture of all of this because of certain reasons. I'll come to that later on. Can anyone tell me or give me an example of capitalist economy, one example, and socialist economy, one example? ম্যাম সোশ্যালি ইকোনমিক্স আই থিঙ্ক এটা জাপানে এরকম হয়, আর ক্যাপিটালিস্টিক এটা আমেরিকাতে প্রযোজ্য এই ইকোনমিকটা। Okay. আর জাপানে যেহেতু সত্যি কথা বলতে গিয়ে মানে ওখানে সমস্ত কিছু গভর্নমেন্ট কন্ট্রোল করে, তো তার জন্য। Ma'am, হ্যাঁ, socialist, I guess, in China country. right, 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 absolutely correct. So socialist example, one of the prominent example is that of China. Okay, there are many more, like the previous USSR, the United States of Soviet Russia, which has now been disintegrated, was also a prominent example decades ago. Now China is still a prominent example. In our country, you can find this kind of socialist structure in the state of Kerala, right? So socialism e ki hoy, the government has the 100% control on each and everything. How much land you will own, how many children will you have, what will be your family decisions, what will be your job decisions, what will be your career decisions. Everything is determined and regulated by China. Okay, and the government has utmost control over there. Whereas vis-a-vis capitalist economy, you can see the mostly the first world countries, as one of you have rightly mentioned, USA, you can find one. Many of the European countries, they follow this capitalist economy where there is total freedom. Okay, the government accepting just very few fields, for example defense and all, one or two fields, okay, which is of national importance, they have let the private owners, they dominate the market. Okay, whether it is about hospitality, whether it is about education and stuff like that. So what is they are fueling here is that competitiveness. Okay, so survival of the fittest, what we have learned in our childhood days, that Darwin has said, so survival of the fittest. There's no protection largely given to this type of economy. Okay, but the flip side of apparently it seems very rosy, but how many of you ইউএসএ শুনলে আমাদের মনে হয় দারুণ স্বপ্নের দেশে, ওখানেই যেতে চাই, ঠিক আছে, কিন্তু সত্যি কি এরকম পারফেক্ট বলে কিছু হয়? আর do they have any flip sides? Anyone No. having any idea? Ma'am, they are too much free, ma'am. Okay, Recently, they are saying that there is no coronavirus, and they are roaming here and there without wearing Ma'am, masks. please repeat the question again. I'm asking, is there any flip side, any negative side of capitalist economy? Ma'am, like in America, Yes, ma'am. the health department is too health is too expensive. Normally, Right, going right. to the hospital costs a fortune. Yes, true.
এনিথিং এলস? আরেকটা কেউ বলছিলি? Ma'am, I think in like capitalistic economy, like everything is like it's way too much freedom, I guess. Freedom by itself is not a bad thing, but the thing is that there has to be a structure, there has to be a boundary, and too much freedom, when it is given, in some cases the government can say that I'm not responsible for what you have done. Okay, what happened in cases of recession, which happened in the year of 2008. yes, sometime around that. So IT recession was there. Okay, তো সেরকম সময় কি হয়, because in mostly these capitalist countries they were affected largely compared to countries like ours. Okay, আমাদের মতো দেশে কেন হয় যে এটা আমি যেটা বললাম, ভেরি কম্পিটিটিভ কাইন্ড অফ এন ইকোনমি ইট ইজ প্রিভেলড ওভার দেয়ার, এবং সেখানে যে ইফ ইউ ক্যান নট সার্ভাইভ ইন দ্য ফেস অফ টাফ কম্পিটিশন ইউ হ্যাভ টু ফেড আউট। ওকে, দ্যাটস নো প্রোটেকশন গিভেন। ওকে, কিন্তু এখানে আমাদের মতো মিক্সড ইকোনমিতে কি হয়, যেরকম ধর আমি কথার কথা অ্যাজ অ্যান এক্সাম্পল বলছি, দ্য সান ইজ ওয়ার্কিং ইন a private concern and the father is still working in a government concern, which happens in many families, right? And during recession, and probably the son is into an IT, and there's a huge retrenchment and the son lost his job. Okay, but the family will not be totally devastated because the father is still having his job in the government organization. Just a minute. হ্যালো, বন্ধ হচ্ছিল হ্যাঁ, কে বলছো? কে বলছো? তো বসে কেন এখানে ছিল Can you call me after 1 hour? I'm having a class, please. ওগুলো তো তার জন্য তুই জলের কাছে বার করে দিয়ে এলি, তুই তো করে তাহলে তুই ওগুলো ওখানে যে বার করলি, বৃষ্টিতে যে কোনো মুহূর্তে হবে, তুই আমি ওগুলো বার আসলে করলি আমি কেন? কি রাখলাম তুই আছিস বলে রাখলি, তারপর তুই যখন চলে যাবি কি হবে? আমি আছি, বুঝবে? মনে যায়নি আমি ঠান্ডা। আর রাখো তো রাখো তো সেক্ষেত্রে কি হয় যে ইকোনমিটা বেঁচে যায়, মানে এরকম ছোট ছোট ফ্যামিলি নিয়ে তো একটা বড় ইকোনমি তৈরি হয়। তো সেক্ষেত্রে ফ্যামিলি গুলো বেঁচে যায়, আর সরকারি জবের একটা সিকিউরিটি থাকে। দ্য গভর্নমেন্ট হ্যাজ আ সোশ্যাল রেসপন্সিবিলিটি অলসো, and that is the reason why many of the government projects, even if they run in utter loss, the services cannot be withdrawn. We have known the examples of railways, we have known the examples of metro rail as well, and lot of other PSUs. Many of the PSUs are running in a going through a loss phase. Okay, but still they cannot wind up as easily as the private organizations, because they are not solely being driven by profit motive. The government has some social motive also and social responsibility also. So the mixed economy, we can say in short that it is the best form of economy where we can see that both the systems coexist. Capitalism to some extent is healthy because it leads to kind of an healthy competition. Otherwise আগেকার দিনে বেশিরভাগ লোকই সরকারি জব করতো, এবং একটা কি নোশন ছিল যে খুব বিশাল কোনো স্ক্যাম না করলে, একদম চুরি টুরি না করে, ডাকাতি না করলে জব কারো যায় না। লোকে 12টার সময় হেলতে দুলতে অফিসে যেত, 2টোর সময় বেরিয়ে পড়তো, মাঝখানে চা টিফিন খেতে যেত, তো লোকজন লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতো। এবং আমাদের অনেকের ধারণা, তোরা হয়তো অতটা দেখিসনি, আমরা যখন বড় হয়েছি তখন স্পেশালি ইন্টারাকশনের জায়গা থেকে বলছি, ব্যাংক তো সবারই কোনো না কোনো সময় কাজে লাগে। সরকারি এবং বেসরকারি ব্যাংক যখন প্রথম দিকে তো শুধু ন্যাশনালাইজড ব্যাংকই ছিল, আমাদের যখন ইন্দিরা গান্ধী পুরো ব্যাংকিং সিস্টেমটাকে ন্যাশনালাইজ করলেন, তো তখন একদম মানে ওই যে ফেসিলিটি গুলো যেগুলো পাওয়া যেত না, কিন্তু প্রাইভেটাইজেশন হওয়ার পরে ব্যাংক যেরকম আজকালকার দিনে প্রচুর আমরা দেখতে পাচ্ছি, যেরকম ICICI, HDFC আছে, এরকম মানে আর ভিজাভি প্যারালালি কিছু স্টেট ব্যাংকসও প্রচুর আছে, SBI আছে, PNB আছে, এরকম আছে। তো সার্ভিসের একটা স্টার্ক ডিফারেন্স আমরা দেখতে পাই। ওকে, তো এই জিনিসগুলো, এই কম্পিটিটিভনেসটা এই জন্যই দরকার যে দেয়ার little bit of fear is something good, that if you cannot perform, if you cannot show profit, the company might shut down, or the company might ask you tomorrow to leave. Okay, so that gives a kind of an impetus, it's a driving force. Okay, so and now you must be knowing that in Modi zamana, our prime minister is trying to privatize more and more of those public sector undertakings. I can't comment on that whether it is I won't comment on that whether it is good or bad policy, but পুরোপুরি প্রাইভেটাইজেশন আমাদের মতো দেশে কাম্য নয়, it is not desirable, because that will
leave people with lot of insecurities regarding job and all. and আমাদের তো ভীষণ হাইলি ডেন্সলি পপুলেটেড একটা কান্ট্রি, আমাদের স্ট্রাকচারটা অন্য সমস্ত সেটা ইউএস এর সাথে কম্পেয়ার করলে হবে না। তো এটা যদি আমরা ডেভেলপড হতে চাই আমাদের গ্র্যাজুয়ালি ওই রাস্তাটা নিতে হবে, একদম ওভারনাইট এরকম ভাবে হয় না, কোনো ইকোনমি ট্রান্সফর্ম করতে পারে না। তো সেই জন্য মিক্সড ইকোনমি অ্যাজ অফ নাও খুব ভালো একটা অপশন যেটা কিনা আমরা ফলো করি। ঠিক আছে, যাই পরেরটাতে। এনি কোয়েশ্চেন? ক্যাপিটাল ইকোনমিটা বুঝতে পারিনি। কোনটা বল? ক্যাপিটালিস্টটা? Capitalist is where you see booming of private ownership. Okay, mostly the private people the owns the majority of industries, service sectors, okay, and the manufacturing industries. We have three types of sectors, like one is the production sector, one is the trading sector, that is the primary is the production, secondary is the trading, and tertiary is the service sector, like this kind of entertainment business, hospitality and all. In capitalist economy you will see there is least of government interference, least of government intervention, least of government holdings. Okay, so more majorly all that, whether you are talking about a roadside cafeteria or whether you are talking about a huge steel plant, mostly it is owned by private individuals and mostly driven by profit motive, highly competitive, perform না করতে পারলে কোনো ক্ষমা নেই, তোমাকে ছেড়ে চলে যেতে হবে। তো এই জিনিসটা ক্যাপিটালিজমের আবার ভালো দিকও, যেটা এতক্ষণ আমরা ডিসকাস করলাম সেরকমও আছে। বোঝা গেল ক্যাপিটালিজম? এইখানে আমি তিনটে এক্সাম্পল দিয়েছি, ঠিক আছে? তোদের কাজ হচ্ছে তোরা পড় এবং ফার্স্টটা কোন সিস্টেমকে ডিফাইন করছে, সেকেন্ডটা কোন সিস্টেমকে, আর থার্ডটা কোন সিস্টেমকে ডিফাইন করছে এইটা বলবি। ঠিক আছে, ফার্স্ট গো থ্রু দিস স্লাইড। Economic system means private individuals or business own capital goods. The production of goods and services based on supply and demand in general market is known as market capitalism rather than through central planning. Economy is a various elements of market the market scale intervention or private industry. Where the factor production and or state owned private means service. বলা যাবে? পড়লি? পরপরই তো আছে, ম্যাম ক্যাপিটাল সোশিয়াল। First one is capitalistic, ম্যাম ফার্স্ট second one is mixed, and third one is সোশিয়ালিস্ট মিক্সড। ক্যাপিটাল মিক্সড। ম্যাম থার্ডটা মিক্সড, সেকেন্ডটা সোশিয়ালিস্টিক, আর ফার্স্টেরটা হচ্ছে ক্যাপিটালিস্টিক। ফার্স্টটা ক্যাপিটালিস্টিক, এই নিয়ে কারোর কোনো ডাউট নেই, তাই তো? সবাই একমত, তাই তো? হ্যাঁ 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 থার্ডটা কেউ বলছিস সোশ্যালিস্ট, কেউ বলছিস সোশ্যালিস্ট। ম্যাম থার্ডটা মিক্সড মনে হয়। থার্ডটা মিক্সড। না, থার্ডেরটা মিক্স সোশ্যালিস্ট। না, মিক্সড আর সোশ্যালিস্ট তো এক হলো না। আচ্ছা, থার্ডটা মিক্স মনে হচ্ছে, কেন মনে হচ্ছে একটু বলবি? ম্যাম থার্ডেরটা সোশ্যালিস্ট। স্টেট অর্গানাইজ যেটা সোশ্যালিস্ট হবে। ম্যাম সোশ্যালিস্ট। মিক্সড কেন মনে হচ্ছে? ফার্স্ট লাইনটা দেখ, ড্যাশ ইজ সাচ অ্যান ইকোনমি where the factors of production are all state owned. স্টেট ওন্ড মানেই সোশ্যালিস্ট, অল স্টেট ওন্ড, রাইট? এখানে কোনো প্রাইভেট পার্টিসিপেশনের গল্প নেই অ্যাকর্ডিং টু দিস এক্সাম্পল। অল স্টেট ওন্ড মানে একদম চায়নার মতো কেস, ঠিক আছে? অর্থাৎ এটা সোশ্যালিস্ট। হ্যাঁ, চোখ বুঝে সোশ্যালিস্ট। তাহলে সেকেন্ডটা মিক্সড, থার্ডটা সোশ্যালিস্ট। ক্লিয়ার এভরিবডি? Yes, ma'am. ঠিক আছে, ওকে ফাইন। পরেরটাতে যাচ্ছি। Now coming to the basic problems in an economy. Okay, so that is basically the problem of resource allocation. Okay, resource আমাদের সারা পৃথিবীতে, not only in India, everywhere resource is very limited. Resource is not found in abundance, and that's why we pay a price for that. We go mad over it. Okay, and the scant is the resource, and the higher price we are
ready to pay for it. The demand is huge, but the supply is so less for those type of product. We are always ready to pay a higher price, and that is the reason what we you will all come to know also. Probably some of you know that is a very famous anecdote of economics. That is the water diamond paradox. Water, which is so very essential in our life, but we are not paying to pay lakhs of rupees for acquiring water, right? Whereas for diamond, we are ready to pay. The reason is because of the scarcity. The demand is huge. Every woman wants to own a piece of diamond because, as they say through commercials, that diamond is a girl's best friend, right? I don't know, I cannot, that is absolutely a commercialization of the product, but the point is যে অনেক অল্প পাওয়া যায় কিন্তু এর চাহিদা প্রচুর, সবাই ওটা ওন করতে চাই এবং সেজন্য এটার জন্য অনেক দাম দিতে আমরা রাজি আছি। কিন্তু জল অনেক পাওয়া যাচ্ছে, আবার দেখ যেগুলো ফ্রি যে রাস্তার ধারে আমরা পাচ্ছি এমনি তেষ্টা পেলেও খেয়ে নিলাম কি এরকম যদি হয়, তার জন্য আমাদের অত মাথা ব্যথা নেই। যেই মুহূর্তে আমরা একটু রিফাইন্ড ওয়াটারে যেতে চাইছি, যেরকম মিনারেল ওয়াটার, তখনই বটলড হয়ে আসছে, বলছে এর মধ্যে মিনারেল আছে কিনা আদৌ আমরা কোনোদিন, ইন্ডিয়াতে তো কেউ টেস্ট করে আমরা খাই না, তো কিন্তু আমরা সেটার জন্য একটা দাম দিচ্ছি। ইট মাইট বি আ মার্কেটিং গিমিক, সেটা অন্য স্টোরি, ঠিক আছে? তো আমার কথাটা হচ্ছে যে রিসোর্স, যা রিসোর্স হচ্ছে, যেহেতু মিনারেল ওয়াটারটা অতটা ইন অ্যাবান্ডেন্স পাওয়া যায় না, এটাকে প্রসেস করতে হয় এবং সেটা কোনো পার্টিকুলার কোনো একটা দুটো কি চারটে কোম্পানি সেই কাজটা করে থাকে। দে অ্যাকোয়ার ইট ফ্রম দ্য নেচার and they process it and then they market the product, and that is why it is not found in abundance. That is why we are ready to pay a price for that. Okay, so each and every resource is restricted. Take it for, you can save it in your hard disk, and that is why we are paying price for it. For example, ধর কথার কথা বলছি, তো তোর কাছে ধর 100 টাকা পকেট মানি আছে, ঠিক আছে? সেই 100 টাকা পকেট মানিটা দিয়ে তুই হয়তো একটা মুভি দেখতে যেতে পারিস, কি একটা ওলা উবের চড়তে পারিস, কি একটা কেক কিনে খেতে পারিস, কি একটা বিরিয়ানি কিনে খেতে পারিস, ঠিক আছে? তো তোকে তখন ধর 100 টাকাই আছে, so you then have to make a permutation and combination for which the want is maximum in your mind, which you feel that oh এটা না হলে হবেই না। তো তোর কোথায় যাওয়ার তাড়া আছে, তো তোকে ওলা উবের ইজ ইয়োর প্রায়োরিটি, কিন্তু তোর ভীষণ খিদে পেয়েছে, তো দেন বিরিয়ানি ইজ দ্য প্রায়োরিটি। বা তোর মনে হচ্ছে প্রচুর দিন হলে গিয়ে মুভি দেখি না, এই সবে সিনেমা হল খুলেছে, তো আমি যাবোই আজকে, তো দেন বাইং আ মুভি টিকিট ইজ ইয়োর প্রায়োরিটি। সিন্স ইউ হ্যাভ 100 rupees, you have to make a choice. Clear? ঠিক তো? Yes, ma'am. Yes, ma'am. হ্যাঁ, তো এই রিসোর্স অ্যালোকেশনের উপরে পুরো পৃথিবীটাই দাঁড়িয়ে আছে, ঠিক আছে? তো এটার একটা যে দ্য প্রবলেমস অফ রিসোর্স অ্যালোকেশন, এটা যখন আমরা এই মানে রেলেভেন্সি অফ দিস কোয়েশ্চেন ইজ বিকজ whenever we are talking about economy, we are talking about producing something, we are talking about generating an human friendly product or service, something which is useful for the mankind. So the question comes that someone has to produce those things which we require, which we need. Everything you cannot find in nature, and everything we cannot acquire it. For example, even if you are talking about vegetables and fruits, those who are staying in urban area, we do not have acres of land where we can find, আমি আচ্ছা গাছ থেকে ইচ্ছে হলো আম পেড়ে খেয়ে নিলাম, কি ইচ্ছে হলো একটুখানি বাঁধাকপি তুলে খেয়ে নিলাম, বা আমি একটু লঙ্কা ফলিয়ে নিলাম, কি একটু টমেটো গাছ লাগিয়ে নিলাম, এইভাবে তো হবে না। তো তাহলে আমাকে এইটা আমার এসেনশিয়ালস এর জন্য কারোর উপর ডিপেন্ড করতে হবে, কেউ আমাকে প্রোভাইড করবে, সাপ্লাই করবে, তবে আমি কিনতে পারবো, খেতে পারবো, ঠিক আছে? সিমিলারলি যে কোনো জিনিস যে একটা তার যে চাহিদা আছে বাজারে, দ্য ডিমান্ড এন্ড দ্য সাপ্লাই ফ্যাক্টর, উই নিড সার্টেন থিংস ফর আওয়ার ডেইলি লাইফ। ওকে, the first basic three things are food, clothing and shelter, we all know, right? So for each of these things there must be on the other end some people who are producing that and bringing it to us, okay, in exchange of a price. Okay, now from the producer's point of view, you need to think like, what am I going to produce? What is the need? Whether there is at all any need of that thing in the economy, then where from I'll get that? What are my resource points? Okay, so the first question when it comes to the demand supply factor, that there's human need. Okay, right from the primitive age there had been
human needs, and those needs have become much more complicated nowadays. একদম আদিম যুগে মানুষ তো কি গাছের ছাল পরে ঘুরে বেড়াতো, ফলমূল আর শিকার করে খেত, জন্তু জানোয়ার মেরে খেত, আগুন জ্বালাতে শিখলো, তারপরে কুকিং শিখলো, এইভাবে শুরু হয়েছিল আস্তে আস্তে। তা মানুষের লাইফে যত বেশি সে কমফর্ট চাইতে শুরু করলো, তার চাহিদাগুলো আরো বাড়তে শুরু করলো, এবং দ্যাট বিকেম মাচ মোর কমপ্লিকেটেড। নাও ডেজ you can just think for half an hour and think what kind of a varied requirement that we all are having, ঠিক আছে? প্রচুর আমাদের শুধু মানে ধর সিনেমা দেখার ইচ্ছের কথা যেটা বলছিলাম, উই হ্যাভ এ নিড ফর এন্টারটেনমেন্ট। আমি হলে গিয়ে না দেখতে পারি, আমি ওটিটি প্ল্যাটফর্মে দেখবো, আমি স্ট্রিমিং করে দেখবো, কিন্তু আমি দেখবো, আমার একটা নিড আছে। পড়াশুনো করা, একটা ক্যারিয়ার বানাবো, তার একটা নিড আছে, তার জন্য এত স্কুল কলেজ ইত্যাদি এগুলো আছে, এক্সিস্ট করে, ঠিক আছে? আমি ভালো খেতে চাই, রোজ বাড়ির ডাল ভাত মা কি বানিয়ে দিচ্ছে, দূর বিরিয়ানি বানাচ্ছে না, কি চিকেন চাপ বানাচ্ছে না, তো ওটা খেতে চাই, তো আমি হোটেল থেকে আনাবো, এর একটা নিড আছে। নিড থাকলেই হবে না, ফুলফিল করবে কে? There has to be some people who needs to fulfill those needs, ঠিক আছে? So they are known as the producers, okay, the providers or the producers. So those, if you are thinking in terms of that, so it happens in a cyclical manner, the human needs which needs to be fulfilled, and for fulfillment of these needs, these products and services needs to be produced. Okay, so when you are thinking of producing something and the economy will flourish following the same line, the first question that strikes in the mind of a producer, that what am I going to produce? That problem is solved by this technique that is known as the allocation of resources. That is, whatever resource I'm having, whether I can or how optimally I can allocate those resources. Okay, আমার কাছে কি রিসোর্স আছে, আমি নিজে কতটা কি জানি। লেটস সে ফর এক্সাম্পল আমি বলছি, ধর আমি ইকোনমিক্স পড়াই, ঠিক আছে? আমাকে যদি এখন কেমিস্ট্রি পড়াতে দেয়, আমি তো পারবো না, তাই না? আমার ওই রিসোর্সটা নেই। তো আমাকে ধর আমাকে একটা বিজনেস ম্যানেজমেন্টের ক্লাস যদি নিতে বলে, আই নো দ্যাট আই এম রিসোর্সফুল হিয়ার এন্ড আই ক্যান ডু দিস অর দ্যাট, আই ক্যান হায়ার পিপল, আই নো সাম পিপল ফ্রম দিস ফিল্ড, আমি কাল একটা কোচিং ক্লাস শুরু করতে চাই যেটা আমার ফিল্ডে, তাহলে আমি এইভাবে আমার রিসোর্স অ্যালোকেশনটা করবো। সিমিলারলি একটা প্রডিউসারকে কিছুটা হলেও তার ট্রেড সম্বন্ধে জানতে হবে, তবে সে বুঝতে পারবে সে রিসোর্স অ্যালোকেশনটা কিভাবে করবে। Then comes the question of how to produce. Okay, কিভাবে প্রডিউস করব, what will be my techniques of production? Okay, যেরকম দুটো মেজর টেকনিক্স আমরা জানি, লেবার ইন্টেন্সিভ and the capital intensive techniques of production. The huge the types of companies which were for example aviation, for example steel industries and all, which is very much capital intensive, which needs lakhs and crores of capital investment and need huge equipments, machineries, etc. On the other hand, there is a labor intensive technique which goes for a very kind of a personalized kinds of services, for example boutiques বা designer clothes বা এই ধরনের designer bags, এরকম যেগুলো খুব ইউনিক হয়, বা ধর উইভিং ইন্ডাস্ট্রি, তাঁত শিল্প, এই জিনিসগুলো অনেক লেবার ইন্টেন্সিভ হয়। তাহলে একজন প্রডিউসারকে সেকেন্ড যেটা ঠিক করতে হবে, যে টেকনিক্স অফ প্রোডাকশন, কোন টেকনিকটা আমি অ্যাডাপ্ট করব, এবং সেটার জন্য মানে ওয়েদার দিস ইজ ইন অ্যালাইনমেন্ট উইথ মাই কাইন্ড অফ প্রোডাক্ট। আমি যদি স্টিল ম্যানুফ্যাকচারিং ইন্ডাস্ট্রি একটা ফার্ম তৈরি করতে চাই, তাহলে আমাকে লেবার ইন্টেন্সিভে গেলে হবে না, সেই ডিসিশন মেকিংটা কিন্তু প্রডিউসারকেই করতে হবে। সো রিসোর্স scarcity of resource leads to this factor of decision making, যেটা আমি ওই 100 টাকার এক্সাম্পলটা দিয়ে বললাম, যে মুভি দেখবি কি বিরিয়ানি খাবি কি ওলা চড়বি, সেটা কিন্তু ডিসিশন মেকিং এর গল্প। আজকে তোরা এমবিএ পড়তে এসেছিস, এমবিএ না পড়ে অন্য কোনো মাস্টার্সও করতে পারতিস, বিভিন্ন ফিল্ড থেকে এসেছিস, আসিসনি, কিন্তু ইউ টুক আ ডিসিশন। কেন নিলি? কারণ তুই অপরচুনিটি কস্টটা ক্যালকুলেট করেছিস। এটাও আমরা জানবো একদম, মানে এটার সাথে ভীষণভাবে রিলেটেড। অপরচুনিটি কস্ট, এনিওয়ান হ্যাভিং এনি আইডিয়া হোয়াট ইজ অপরচুনিটি কস্ট? কেউ বলবি? হ্যালো, আচ্ছা আচ্ছা, অপরচুনিটি কস্ট হচ্ছে দ্য কস্ট অফ স্যাক্রিফাইসিং ওয়ান অল্টারনেটিভ ফর দ্য আদার ওয়ান। ওকে, যে আজকে ধর একটা স্টুডেন্ট জয়েন্ট ইঞ্জিনিয়ারিং দিল, সে মেডিকেলেও পেলো ইঞ্জিনিয়ারিং এও পেলো, সে একটা চুজ করবে, ধর মেডিকেল চুজ করলো, ইঞ্জিনিয়ারিং করলো না,
তো then that becomes an example of opportunity cost, because ও এই যে চয়েসটা সেটা করলো তার লং টার্ম দেখে মনে হয়েছে আচ্ছা আমি ডাক্তার হলে আমার ইনকাম অনেক বেশি হবে, বা আমি অনেকটা বেশি ওয়েলথ জেনারেট করতে পারবো, ক্রিয়েট করতে পারবো, বা হতে পারে কারোর হয়তো খুব ফিলান্থ্রপিক নিড আছে, আমি সমাজ সেবা করতে চাই, আমি গরিব দুঃখীকে দেখতে চাই, তো আমি ডাক্তারই পড়বো। তো এই প্রত্যেকটা স্টেজে এই যে আমরা আমাদের রিসোর্স অনুযায়ী একটা যে ডিসিশন নিচ্ছি, তোরা যে একটা ক্যারিয়ারও ডিসিশন নিলি যে আমি অন্য কিছু না করে আমি এমসিএ করতে পারতাম, কি ধর একটা মাস্টার্স ইন সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার করতে পারতাম, না করে আমি এমবিএ করবো, কারণ আমার মনে হচ্ছে এতে জব প্রসপেক্টটা বেশি, আমি পাশ করলেই সাথে সাথে জব পাবো, আমার জব করাটাই লক্ষ্য, আমার ইনকাম করতে হবে, ইত্যাদি ইত্যাদি। তো ইউ টুক আ ডিসিশন। তো এই রিসোর্স অ্যালোকেশনের গল্প, এই যে ডিসিশন মেকিং এর গল্প, সেটা আমি ইন্ডিভিজুয়াল লেভেলে বললাম, সেরকম একটা প্রডিউসারকেও কিন্তু ডিসিশন নিতে নিতে এগোতে হয়। ফার্স্ট দুটো আমরা বললাম, থার্ডটা হচ্ছে ফর হুম টু প্রডিউস। নিজেকে একটা প্রডিউসারের জায়গায় রাখ, তুই কোনো সার্ভিস বা প্রোডাক্ট হয়তো তৈরি করতে চলেছিস, তো স্টার্ট আপ হতে পারে, কি বড় কোনো কোম্পানি ফর্মে ফ্লোট করতে পারিস। তোর ফার্স্ট প্রশ্ন হবে যে কি তৈরি করবো, এটার বাজার আছে, ইজ দেয়ার এনি টেকার ফর দ্যাট? And the solution is that, okay, if I'm going to make toys for children, what are my resources available? Do we have skilled labor? Do we have the raw materials? Do we know dealers who will be supplying me those materials, etc., etc.? Second question is that how to produce, whether I go for the labor intensive technique or whether I go for the capital intensive technique. Third question is that for whom to produce, কার জন্য তৈরি করব, who are my target customers? Okay, so accordingly the distribution of national income, I need to understand the distribution of national income for that matter. Okay, let's say let me give an example from the automobile industry. Okay, এখানে আমাদের দেশে ধর সবাই তো আমরা বিএমডব্লিউ চড়ি না, তো কিন্তু বাইরে তুই গেলে হয়তো দেখবি যে পাজেরো, বিএমডব্লিউ, এরকমই সব, ফেরারি, এরকমই ঘুরে বেড়াচ্ছে। ঠিক আছে, তুই আমাদের দেশেও ধর দিল্লি ব্যাঙ্গালোরে যা, হয়তো হাই এন্ড কার্স বেশি দেখবি, কলকাতায় একটু কম দেখবি। এইবার ধর টাটা মোটরস কলকাতার মার্কেটের জন্য যদি গাড়ি লঞ্চ করে, তখন সে কিন্তু এইখানের যে ডিস্ট্রিবিউশন অফ ন্যাশনাল ইনকামটা আছে, লোকের বাইং ক্যাপাসিটি যেটা আছে, সেই অনুযায়ী প্রোডাক্ট লঞ্চ করবে এখানে। ঠিক আছে, so the market segmentation is very important. Who am I catering to is very important. Who are my target customers and how much buying capacity are they having? That is very important. You take an example of FMCG products where, for example, just like a bathing soap. Okay, we have Dove also, which is a bit on the high end, and we have Lux also, or we have Rexona also, okay, which is a bit low end. Similarly, তুই edible oil ধর, কোনো কোনো এডে তুই অলিভ অয়েলে চলে যা হাই এন্ড, ঠিক আছে, তুই একদম হোয়াইট সানফ্লাওয়ার অয়েলে চলে আয়, সেটা অনেক লো এন্ড হয়। তো সেই প্রত্যেকটা এবং এটা হয়তো সেম কোম্পানিটাই তৈরি করছে, সেম ফার্মটাই তৈরি করছে। ওকে, ধর আদানি উইলমার, there are a lot of products, so or for example Tata, lot of products, okay, but that segmentation is very important, যে কাদের জন্য তৈরি করছি, accordingly the pricing will be determined according the layout of the গাড়ির কথা। যেরকম আমি বলছিলাম, হাই এন্ড কার দাম এত বেশি কেন, আমি আমি তো ন্যানোতে চড়লেও এখান থেকে 5 কিলোমিটার যেতে পারবো, আমি বিএমডব্লিউ তেও যেতে পারবো, বাট ওয়াই দ্য ডিফারেন্স? বিকজ দ্য লাক্সারি ফ্যাক্টরস, ওকে, তার যা অ্যাটাচমেন্ট আছে, তার যে ফিচার্স আছে, তার যা ফিল আছে, সেই, এবং অফকোর্স দ্য প্রাইড ফ্যাক্টর ইজ দেয়ার, সেটার জন্য এই জিনিসটার দাম অনেক বেশি। আর আরেকটা জিনিস, সেটা হয়তো আমাকে একই রকম কাজ দেয়। ফর এক্সাম্পল, আরেকটা যেটা এক্সাম্পল আমি বলছি, মানে এত আছে এক্সাম্পল, আই এম রিয়েলি, মানে মনে হচ্ছে কতটা তোদের বেশি বলতে পারি, অ্যান্ড ইউ উই ক্যান ডিসকাস অ্যাবাউট থিংস। ফ্লাইটের কথা ধর বা ট্রেনের কথা ধর, ঠিক আছে, ফ্লাইটে যেরকম ধর ইকোনমিক ক্লাস, বিজনেস ক্লাস আছে, ঠিক আছে, তো তুই ওয়ান্স ইউ বোর্ড অ্যান এরোপ্লেন এন্ড ইউ গোয়িং ফ্রম কলকাতা টু চেন্নাই, লেটস সে ফর এক্সাম্পল, তো তুই ইকোনমিক ক্লাসে যা, বিজনেস ক্লাসে যা, দুটোতেই তুই পৌঁছবি ডেস্টিনেশনে, কিন্তু টিকিটের একটা দামের ফারাক আছে। সেই ফারাকটা কি জন্য? বিকজ অফ দ্য কমফোর্ট ফ্যাক্টর। ওকে, তাহলে এই জিনিসটাকে মাথায় রেখে কিন্তু এয়ারলাইন্সও দু ধরনের কেটার করছে, দু ধরনের বায়ার আছে, দু ধরনের প্যাসেঞ্জার্স আছে, কাস্টমার আছে, তাদেরকে কেটার করছে। তো দুটো মোটিভ এটাতে ফুলফিল হচ্ছে। একটা হচ্ছে দ্য রিকোয়ারমেন্ট অফ এয়ার ট্রাভেল, ঠিক আছে, সেটা ফুলফিল হচ্ছে,
কোম্পানি যেটা প্রফিট ম্যাক্সিমাইজ করতে চাইছে সেটাও ফুলফিল হচ্ছে। সে একটা মাসের জন্য রাখছে এবং সে একটা ক্রিমের জন্য রাখছে, সেটা প্রিভিলেজ কাস্টমার্স এর জন্য রাখছে, যারা কিনা অ্যাফোর্ড করতে পারবে, যাদের কাছ থেকে ও মেইনলি ধর মেজরিটি অফ প্রফিট যে পার্সেন্টেজটা হয় সেটা তুলে আনতে পারবে, এবং বাদ বাকিটা সে মাসের জন্য কেটার করছে, কারণ নাম্বার অলসো ম্যাটার্স, দ্য কোয়ান্টিটি অলসো ম্যাটার্স। ক্লিয়ার? বোঝাতে পারলাম রিসোর্স অ্যালোকেশনের বিষয়টা, প্রবলেমটা Yes, কোথায়, ma'am. সলিউশন হ্যাঁ গুলো হ্যাঁ কিভাবে হয়। হ্যাঁ Yes, ma'am. Okay, so I would like, if you are having any question you can ask, I'm ready to take that. কিছু যদি জিজ্ঞেস করার থাকে তোদের করতে পারিস, maybe from your personal experience, anything relatable, anything if you'd like to ask. নেই, এই মুহূর্তে নেই, তাই তো? না ম্যাম। ওকে, হ্যাঁ বলো 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 ম্যাম, বলো কার বলো সিটির যে কনসেপ্টটা আছে, কিসের? কার সিটি, একটু জোরে বলবি, আমি ঠিক বুঝতে পারছি না। কার Saying scarcity. বলছিলাম, স্কেরসিটি, ওকে স্কেরসিটি, ওকে, হ্যাঁ বলো। ইয়েস ম্যাম, বলছিলাম স্ক্যাসিটি যে কনসেপ্টটা আছে সেটাকে আমরা হিউম্যান পাওয়ার দিয়ে কিভাবে ডিনোট করবো জিনিসটাকে? হিউম্যান পাওয়ার দিয়ে কিভাবে সলভ করব? হ্যাঁ, মানে ওই স্ক্যাসিটি জিনিসটা। স্কেরসিটি ওভারঅল না একটা স্পেসিফিক কিছু স্কেরসিটি বলছিস, মানে রিসোর্সেস স্কেরসিটি যেটা বলছিস, ওভারঅল রিসোর্স স্কেরসিটি এটা নিয়ে বলছিস কি? হ্যাঁ ম্যাম, হিউম্যান পাওয়ারটা যদি আমরা রিসোর্সে ধরি তাহলে ওটাকে স্ক্যাসিটি কনসেপ্টে কিভাবে ও হিউম্যান রিসোর্সটাকে যদি স্কেরসিটি ফ্যাক্টর দিয়ে আমাকে সলভ করতে হয় তাহলে কিভাবে করব, তাই তো? দ্যাট ইজ ইওর কোয়েশ্চেন। হ্যাঁ ওকে, এক্স্যাক্টলি ম্যাম। ভেরি গুড কোয়েশ্চেন, ভেরি গুড। দেখ, হিউম্যান রিসোর্স, আমরা যখন রিসোর্স বলছি অবভিয়াসলি দেয়ার সাম স্কেরসিটি টু ইট। হাউ ডু আই আন্ডারস্ট্যান্ড যে এটা অ্যাট অল স্কেয়ার্স কিনা, আর কি করে মেজারেবল কি করে হচ্ছে? আমি একটাকে বলছি যে না এটা স্কেয়ার্স, এটা স্কেয়ার্স নয়, কি করে? জব ওয়াইজ আমি যাচ্ছি, ঠিক আছে, জবের ক্ষেত্রে যদি যাই বা কোর্স ওয়াইজও যদি আমি যাই, ধর জবের জন্য ফর এক্সাম্পল আমি বলছি, একটা কোম্পানি যখন হায়ার করে, আমি জানি মানে আরেকটু তোরা মানে জবের ফিল্ডে নামলে বুঝতে পারবি, এখন হয়তো থিওরিটিক্যাল নলেজ, ধর একটা ইঞ্জিনিয়ারিং ডিগ্রি করা একটা ছেলেকে বা মেয়েকে যখন কোম্পানি হায়ার করে, রাইট, তার প্যাকেজটা একটা রকম হয়, ওকে। আর ধর ফর এক্সাম্পল অ্যামাজনে আইটির লোক লাগছে, আবার ডেলিভারি বয়ও লাগছে, ডু দে হ্যাভ দ্য সেম স্যালারি? নো ম্যাম। নো। হ্যাঁ, why it is so? Because একটা হচ্ছে যে যে আইটি এনেবল যে কাজটা করছে, যে যে হিউম্যান রিসোর্স যাকে হায়ার করা হলো, তার তো প্রথমত স্কিল সেটটাই একদম অ্যাবসলিউটলি ডিফারেন্ট, এবং এই জবটাই স্কিল সেটের বিশাল রিকোয়ারমেন্ট আছে অ্যামাজনে, কিন্তু তত হয়তো ওই রকম কোডিং জানা বা পাইথন জানা বা ওই রকম লাইনাক্স জানা বা যা যা ওদের দরকার সেই অনুযায়ী স্কিলড লোক এমপ্লয় ওরা পাচ্ছে না, ঠিক আছে। ফর এন এক্সাম্পল, এটা গুগলের ক্ষেত্রে হতে পারে, এটা ফ্লিপকার্ট বা যে কোনো আইটি এনেবলড এর জন্যই হতে পারে। তো কি হচ্ছে, তো তখন ওরা রিকোয়ারমেন্ট ইজ হিউজ বাট দ্য সাপ্লাই ইজ লেস, বিকজ যা ওদের স্কিলসের দরকার সেরকম ইঞ্জিনিয়ার বা আইটি এনেবলড নলেজওয়ালা এরকম লোক হয়তো অতটা পাওয়া যাচ্ছে না, যেটুকু পাওয়া যাচ্ছে বাজারে যেটুকু আছে, সিন্স দ্য রিকোয়ারমেন্ট ইজ হিউজ, প্রত্যেক কোম্পানি চাইছে আমি বেস্টটাকে তুলবো। এইটা কিন্তু মেইন রিজন। এই যে আমরা দেখ আইআইটি বা আইআইএম এ এক একটা ক্যাটাগরির স্টুডেন্ট পাস আউট আমরা অনেক সময় দেখি, ধর ইয়ারলি 30 lakhs প্যাকেজ, ক্রোর্স এর প্যাকেজ পাচ্ছে, ঠিক আছে। এর কারণ কিন্তু যত তুই একটা রিফাইন্ড স্কিল সেটে যাচ্ছিস, যেটা কিনা হয়তো সারা পৃথিবীতে তোর মতো আর 5 জন জানে, কিন্তু তার একটা বিশাল পোটেনশিয়াল আছে, তার একটা বিশাল ডিমান্ড আছে বাজারে, ঠিক আছে। তো কোম্পানিগুলো চাইবে সেই লোকটাকে আমি ম্যাক্সিমাম পসিবল একটা প্যাকেজ দিয়ে আমি হায়ার করে নিই, আমার কোম্পানিতে নিয়ে নিই, ওকে। ওয়্যারএজ যেখানে স্কিল সেট অত লাগে না, অত চর্চার বিষয় নেই, যে কেউ করতে পারে, যেরকম ডেলিভারির কাজটা আমি বলছি, বা ধর এই যে ধর যারা লেবার, ধর কোনো কনস্ট্রাকশন সাইটে দেখবি যে মাথায় করে ইট সিমেন্ট বয়ে নিয়ে যায়, কত স্যালারি পায় তারা, ভেরি বিগার স্যালারি। ওয়াই? দ্য রিজন ইজ দে আর ভেরি ইজিলি রিপ্লেসেবল। আজ সে যদি লোকটা অসুস্থ হয়ে পড়ে কি কোনো অ্যাক্সিডেন্টে ইনজর্ড হয়ে যায় এবং সে কাজে আসতে না পারে, কোম্পানি হাফ অফ দ্য টাইম দে ডোন্ট বদার ফর দেম, দে
গেট অ্যান ইজি রিপ্লেসমেন্ট, কারণ ও এমন কোন ইউনিক স্কিল সেট দিচ্ছে না কোম্পানিকে যেটা কিনা সাবস্টিটিউট পাওয়া যাবে না। অ্যান্ড লেবার ফোর্স তো আমাদের দেশে ইন অ্যাবান্ডেন্স, সবাই তোরা জানিস। সেই জন্য সেই লোকটার কিন্তু সে স্যালারিও পায় না, সে যেটা পায় সেটাকে আমরা বলি ওয়েজ, দিনের হিসেবে একটা অ্যামাউন্ট পায়, ঠিক আছে, যেদিন কাজে এলো না মানে নো ওয়ার্ক নো পে, এই বেসিসে চলে। কিন্তু একটা হোয়াইট কলার জব করা লোক সেই তুলনায় কিন্তু একটা স্ট্রাকচার্ড স্যালারি পায়, তার একটা বেসিক থাকে, ডিএ থাকে, তার একটা পিএফ কন্ট্রিবিউশন কোম্পানি করে দেয়, তার একটা ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি করে দেয়। কারণ হচ্ছে যে তোমার সার্ভিসটা আমার অনেক বেশি জরুরি, তুমি একটা কোম্পানির গ্রোথের জন্য 80% রেসপন্সিবল। হয়তো কেউ কেউ শুনে থাকবি একটা প্যারেটো প্রিন্সিপাল বলে একটা বিষয় হয়, সেটাকে বলে 80-20 প্রিন্সিপাল। এই যে যেটা বললাম, ধর অ্যামাজনের জন্য একটা কোডিং জানা লোক তার গ্রোথে 80% কন্ট্রিবিউট করে, ওয়ারেজ অ্যামাজনের প্রোডাক্টটা আমার বা তোর বাড়িতে পৌঁছে দিচ্ছে যে ছেলেটা, তার হয়তো কন্ট্রিবিউশন 1%। আমি আই এম নট লিটলিং এনিওয়ান, আই এম জাস্ট টেলিং ইউ আ ফ্যাক্ট। এবং এটা খুবই দুঃখজনক যে তারা, এন্ড দ্যাট ইজ দ্য রিজন ওয়াই দে আর মোস্টলি আন্ডারপেড। যারা মোটামুটি খবরের কাগজ পড়িস টড়িস, আমিও অফলেট একটু এই বিষয়ে একটু বেশি বেরোচ্ছে কাগজে, তাই পড়ছিলাম যে they are in miserable condition, these delivery boys and all, because the company does not pay them enough, and that is a very risky thing that they do, riding a cycle or a motorbike in very odd hours during midnight and stuff like that, no safety measures, no security measures. কিন্তু এগুলো কোম্পানি করে যেতে পারছে, একটা হচ্ছে ল্যাক অফ প্রপার লেবার লজ, তার প্রচুর ফাঁক ফোকর থাকে, সেই মধ্যে দিয়ে কোম্পানিগুলো গলে যায়। এবং রিসোর্স অ্যালোকেশনের যে প্রশ্নটা তুই করলি, তোর নামটা কি বল, আমার স্লাইড চলছে, আমি নামটা দেখতে পেলাম না, হোয়াটস ইওর নেম? ম্যাম অমিত। Amit. Okay. So the point lies over here. Okay. For the types of jobs, or for the types of yes, jobs, I would say, for which there is a huge demand but very less supply, you will be paid higher amount for that. Okay. But where the number of employees are more, where the supply is huge, okay, and the demand is also there, then the company find it easily substitutable. আজকে এক্স না করলে ওয়াই, ওয়াই না করলে জেড, জেড না করলে আরেকজন, তো এটা হয়ে যায়। যেরকম জবের ক্ষেত্রে আরেকটা রিয়েল লাইফ আমি এক্সাম্পল দিতে পারি তোদের, সেটা হচ্ছে মার্কেটিং এর জব। যখন মেজর করবি তখন আরেকটু জেনে যাবি, মার্কেট এক্সপ্লোর করে জেনে যাবি। মার্কেটিং এর জব প্রচুর পাওয়া যায়, ঠিক আছে, কিন্তু এন্ট্রি লেভেলে বিশাল কোনো স্যালারি হয় না, আস্তে আস্তে আপগ্রেড হতে থাকে। ওয়ারেজ ফাইন্যান্সের জব কিন্তু ভীষণ কম, কিন্তু এন্ট্রি লেভেলে স্যালারিটা জেনারেলি বেশি থাকে। কেন থাকে? কারণ ফাইন্যান্সের জন্য আইদার তোকে একটা চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্ট হয়তো কোম্পানিকে হায়ার করতে হচ্ছে, কি একটা সিএস বা কি একটা সিএফএ, এরকম কাউকে হায়ার করতে হচ্ছে, ঠিক আছে। তো এই এই যে স্কিলটা, এই কোয়ালিফাইফিকেশনের যে লোকজন, অর্থাৎ সাপ্লাই সাইডটা যদি আমি দেখি, সেটা ভীষণ কম। সেই জন্য আমি অল্প লোকের মধ্যে থেকে আমি সেরাটা বেছে নিতে চাইছি। এবং এই ধর, এই যে চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্ট না হলে তুই কিন্তু অডিট করতে পারবি না, তুই কিন্তু ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্ট তৈরি করা, বোঝা, এইগুলো কিন্তু হবে না। ওয়ারেজ মার্কেটিং বা এইচআর রিলেটেড জবগুলো কিন্তু অনেকটা দেখে দেখে শেখা যায়, মানে অ্যাজ সাচ ডিগ্রি না, তুই একটা ধর একটা মানে এমবিএ মানে মার্কেটিং স্পেশালিস্ট নাও হলেও কিন্তু এইটাতে এই এই কাজটা একটা কোম্পানি একজনকে দিয়ে ট্রেন করে, দেখিয়ে, শুনিয়ে, বুঝিয়ে এটা করাতে পারে। ওয়ারেজ একজন চার্টার্ডের কাজ কিন্তু অন্য কেউ দেখে শুনে বুঝে করে দিতে পারবে না। কারণ যেরকম ডাক্তার, যেরকম ধর ইঞ্জিনিয়ারিং, ঠিক আছে, এগুলো প্রফেশনাল কোর্স কেন বলা হয়? বিকজ দিস নিডস আ স্পেশাল টাইপ অফ স্কিল সেট হুইচ ইজ নট ইজিলি রিপ্লেসেবল। আর এটার জন্য একটা 4 বা 5 ইয়ার্স বা 6 ইয়ার্স এর একটা দীর্ঘ চর্চা লাগে। ইউ হ্যাভ টু স্টাডি দ্য সাবজেক্ট থারলি, you have to do a lot of practicals, you have to do internships and stuff like that. এইগুলো করে কেন মানুষ? যে আমাদের আরো মানে আমরা আমাদের নিজেদেরকে ক্রমাগত আপগ্রেড করি কেন? so that I become indispensable for the organization. Organization আমাকে ছাঁটাই এক কথায় যাতে না করতে পারে, so that I get security in my job. Okay? বোঝাতে পারলাম? Yes, ma'am. Yes, ma'am.
ইয়েস, তো স্কেরসিটিটা কতটা, কোন ম্যান পাওয়ারের স্কেরসিটি কতটা, এবং তার ডিমান্ড চাহিদা কতটা বাজারে ফর ভেরিয়াস রিজনস, ওকে, সেইটার উপরে ডিপেন্ড করছে তাকে কত দাম দিয়ে লোকে কিনবে। ওকে, উই অল আর ট্রাইং টু আপগ্রেড আওয়ারসেলফ, ওয়াই? বিকজ আমি আমার মার্কেট ভ্যালুটা বাড়াতে চাই। ওকে, মার্কেট ভ্যালু কি? নাথিং, মাই পারচেজিং প্রাইস, কত টাকা দিয়ে কোম্পানি আমাকে কিনছে। যত আমার ফাইনার স্কিল সেট হবে, যত সেটা ইরিপ্লেসেবল হবে, তত বেশি আমি ডিকটেট করতে পারবো টার্মস, না আমার এতটাই স্যালারি চাই, আমার এই সুবিধেগুলো চাই। ওকে, তুই কেউ যখন এর মধ্যে আগামী দিনে ধরো কোম্পানির সিইও হবি বা এরকম ম্যানেজিং ডিরেক্টর হবি, can you imagine the kind of freebies, the kind of privileges are being given, the financial benefits are given? For example, their petrols are free of cost, their telephone charges are free of cost, they are having club facilities, everything free of cost, ঠিক আছে? ফ্যামিলিকে নিয়ে বছরে দুবার তুমি ফরেন ট্যুর করে এসো, কোম্পানি উইল বেয়ার। কেন এত যত্ন করে রাখছে তাকে? কই একটা ক্লার্ককে তো রাখছে না, কই একজন যে টাইপ রাইটিং করে তাকে তো রাখছে না, কেন কিনা তার মাথাটা খুব দামি এর জন্য, কোম্পানির জন্য তার কন্ট্রিবিউশনটা ইজ দ্য রিজন ওয়াই দ্য কোম্পানি ইজ গ্রোয়িং ইন জিপি রেট। ক্লিয়ার? ওকে, আন্ডারস্টুড? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes. আচ্ছা, এবারে আমি আসছি রিসোর্স অ্যালোকেশন পার্টটাতে। কতটা সময় আছে? ঠিক আছে, এটা যতটা হচ্ছে আমি একটু পড়িয়ে দিচ্ছি, আবার নেক্সট উইকে করাবো। ওকে, আচ্ছা, নাও কামিং টু দ্য রিসোর্স অ্যালোকেশন, এটা একটা গ্রাফিক্যালি আমরা প্রেজেন্ট করে থাকি, এটাকে বলা হয় পিপিএফ বা পিপিসি, প্রোডাকশন পসিবিলিটি কার্ভ বা প্রোডাকশন পসিবিলিটি ফ্রন্টিয়ার। ওকে, এইটা রিসোর্স অ্যালোকেশনের যে প্রবলেমটা আমরা এতক্ষণ ডিসকাস করলাম, যে রিসোর্স ইজ ইন স্কেয়ার্স, ইট ইজ ইন লিমিটেড এডিশন, it is in limited quantity, but there is a huge demand, so we need to decide on which resource to be utilized when, what is the priority, how do we select that, which one we will let go, and the cost of letting go is known as the opportunity cost. এই জিনিসটাকে একটা গ্রাফিক্যাল প্রেজেন্টেশন বা একটা মডেল, ইকোনমিক মডেল হিসেবে যখন আমরা প্রেজেন্ট করি, সেটাকে আমরা বলি পিপিসি বা পিপিএফ, প্রোডাকশন পসিবিলিটি ফ্রন্টিয়ার বা প্রোডাকশন পসিবিলিটি কার্ভ। এখানে কি বলছে? there's a problem of choice. Scarcity of resources gives rise to the fundamental economic problem of choice. As a society cannot produce enough goods and services to satisfy all the wants of its people, it has to make choices. A decision to produce one good requires a decision to produce less of some other goods. And you might be realizing this is the reason for international trade as well. সবকিছু আমরা ডোমেস্টিক্যালি বেস্ট করতে পারি না, সেই জন্য গাড়ির ম্যানুফ্যাকচারিংটা আমরা জার্মানির নো হাউটা হলে আমাদের ভালো হয়, বা জাপানিজ কারের নো হাউটা হলে আমাদের ভালো হয়। আবার অন দা আদার হ্যান্ড, ইউকে তে বসে একজন ব্রিটিশ চাইছে দার্জিলিং এর চাটা খেতে, ওকে, বা নীলগিরির কফিটা খেতে। এটার কারণ কিন্তু ইন্টারন্যাশনাল ট্রেড বল, ডোমেস্টিক ট্রেড বল, ট্রেড এন্ড কমার্সের গোড়ার কথাটাই হচ্ছে ল্যাক অফ সেলফ সাফিসিয়েন্সি। আমরা কেউই পুরোটা সবাই ইন অ্যাবান্ডেন্স এন্ড বেস্ট ফর্মে তৈরি করতে পারি না, সেই জন্য আমাদের একে অন্যের উপর ডিপেন্ড করতে হয়। অ্যান্ড যখনই আমরা এই ডিপেন্ডেন্সির জায়গায় যাচ্ছি, তখন আমি কিসের উপর ফোকাস করবো? আই ফোকাস অন what I can produce best, because that will give me the least cost, which I am best at, that is most comfortable for me. Okay, so the thing for example Darjeeling tea, the flora and fauna of North Bengal of India is so nice that it helps, automatically helps in the growth of the fine quality of tea leaves over there. Okay, তার সাথে তো কাল্টিভেশন ইত্যাদি টেকনোলজি সবই আছে, কিন্তু ক্লাইমেটিক কন্ডিশনটাই এরকম। alluvial soil of the Hooghly River or the river banks, okay, over here, especially যেখানে black soil আছে, cotton production খুব ভালো হয়। এটার একটা ন্যাচারাল ফিনোমেনা আছে, তার সাথে তো বাদ বাকি টেকনোলজি আমরা অ্যাড করলাম, কিন্তু এই দার্জিলিং টি এর যে কোয়ালিটি, সেটা তুই ব্রিস্টলে বসে পাবি না, সেটা তুই টরন্টোতে বসে পাবি না, তাই না? তো এই কারণে আমরা এটা এখানেই বানাবো। কিন্তু আমি যেরকম গাড়ির কথা বললাম, বা ধর মেডিসিন সুইজারল্যান্ড থেকে আসে, প্রচুর ওয়ার্ল্ড ওয়াইড আসে, মানে সুইজারল্যান্ড ইজ দ্য হাব।
তো এটার কারণটা কি, আমি এখানে বানাতে পারবো না তা না, পারবো, কিন্তু আমার প্রবাবলি কস্টটা অনেক বেশি হয়ে যাবে। আমার ইনফ্রাস্ট্রাকচার নেই অত ভালো, আমার ওই ধরনের এক্সপার্টিস নেই, আই ডু নট হ্যাভ দ্য নো হাউ, আই হ্যাভ টু পারচেজ ইট, সো আই মাইট বি এবল টু প্রডিউস ইট, বাট উইল বি এট এ হায়ার কস্ট। ওকে, দ্য রিকার্ডিয়ান থিওরি অফ ইন্টারন্যাশনাল ট্রেড এটাই বলে, ইউ শুড ফোকাস অন সামথিং which you are best at, because that will help, you will be able to produce it at the least cost না হলে প্রবলেম কি, যেই আমার কস্ট অফ প্রোডাকশন বেড়ে যাবে আমার প্রফিট মার্জিন কমে যাবে। আমি তো মার্কেট প্রাইস আমি কন্ট্রোল করছি না, যদি এটা মোনোপলাইজড মার্কেট হয় সেটা হলে আলাদা কথা, কিন্তু মোস্ট অফ দ্য কমোডিটিস নাওএডেজ আর নট ইনটু মোনোপলাইজড মার্কেট। তো ইন দ্যাট কেস আই হ্যাভ আদার কম্পিটিটর্স এন্ড মেন পিপল উইল, এই ভ্যাকসিনই ধর না, এখন কত 4-5 রকমের ভ্যাকসিন এসে গেছে, সে কোভ্যাক্সিন বল, কোভিশিল্ড বল, স্পুটনিক বল, আরো কি কি আসছে সব, ইন্ডিয়ান আরো 1-2টো ভার্সন আসছে। তো আমরা কি এখন, আমাদের চয়েস আছে, আমি কম দামে যাব কি কম ডিউরেশন কোভ্যাক্সিন, আমি হয়তো বাইরে চলে যাব, তো আমার 28 দিনের গ্যাপটা আমার পক্ষে সুবিধা, আমি কোভিশিল্ডে গেলাম না, বা আমি ধর কস্টের দিক থেকে ভাবলাম না কোভিশিল্ডটা বেটার, কোভ্যাক্সিন ইজ মোর, মানে আমাকে বেশি পে করতে হবে, তো আমি ওটাতে। এই চয়েসটা সবসময় যতক্ষণ আছে সোসাইটিতে ততক্ষণ এটা ভালো, মনোপলি হয়ে গেলে সেটা অনেক অসুবিধা, এটা আমরা পরে ডিসকাস করবো যখন মার্কেট স্ট্রাকচার নিয়ে কথা বলবো। তো কিন্তু বিষয়টা হচ্ছে যে যখনই এই প্রডিউসারের পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে আমি যখন এই চয়েস গুলো দিচ্ছি, কিন্তু আমার কাছেও চয়েসটা লিমিটেড, বিকজ আমার রিসোর্স লিমিটেড। আমার একটা ফ্যাক্টরি আছে, আই হ্যাভ 10 একর্স অফ ল্যান্ড, সেখানে আমি আইদার একটা ফ্যাক্টরি তৈরি করতে পারি, কি আমি একটা ওয়্যার হাউস তৈরি করতে পারি, কি আমার নিজের থাকার বাড়ি তৈরি করতে পারি, আই ক্যান বিল্ড আপ এ রেসিডেন্সিয়াল হাউস ফর মাইসেলফ, বিকজ আই হ্যাভ 10 একর্স অফ ল্যান্ড only. So I have to decide which one to go for. Or if I think that okay, with 5 acres I'll cultivate and 5 acres I'll have a house of my own, that means the agricultural products which I could have been earning a huge amount by if I could have cultivated the total 10 acres, I need to sacrifice that. So why am I sacrificing this? Because I also need to build my house. So in that results into I'm left with 5 acres of land which I can cultivate, and the agricultural product I'm getting from their 5 acres of land, I'm selling it out in the market and I'm earning a revenue out of that, which is much less in quantity যেটা আমি 10 acres land cultivate করে পেতাম। তো এই যে I'm sacrificing the revenue of the crop of 5 acres of land, that is known as the অপরচুনিটি কস্ট। অর্থাৎ যেই জিনিসটা আমি স্যাক্রিফাইস করছি সেটা যদি আমি করতে পারতাম, সেটা আমাকে যে রিটার্ন দিত, সেটাকে আমরা বলছি, মানে ইকোনমিস্টরা বলছেন রাদার অপরচুনিটি কস্ট। এই যে ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ারের আমি এক্সাম্পলটা দিলাম, ধর আমি ডাক্তারি কেউ পড়লো, ইঞ্জিনিয়ারিংটা ছেড়ে দিল, তাহলে ইঞ্জিনিয়ার হলে সে যত স্যালারি আর্ন করতে পারতো সেটা সে স্যাক্রিফাইস করলো, সেই কস্টটা যদি হতো সেটাকে যদি আমি ফোরগো করলাম, সেটাকে বলছে অপরচুনিটি কস্ট। তো এই চয়েসের জিনিসটাকে বোঝানোর জন্য এই পিপিসি কার্ভটার হেল্প নেওয়া হয়ে থাকে। এখানে কি দেখাচ্ছে, দুটো গুড we have considered, it is a two good model, okay, two good x and good y, as you can see from the plotted graph. Okay, now let's say for example there are various points plotted on this graph, and on y-axis we are measuring good y, and x-axis we are measuring good x, quite evident. Now from this point, let's consider this point P. What we can see over here, that if a producer is at point P, what is he producing? Can anyone tell me? If a producer is at point P, what is he producing? Good X? Good Y. Good Y. Yes, good Y only, no good X, right? Two extreme cases are this. So, and if the farmer is in, or the producer is in this point P1, he is producing only good X and no good Y, right? Yes. But if Yes, ma'am. yes, if he is moving from point P to point B, let's say for example, then what we can see, that he is producing this much X amount of good and Y both. X, and yes, this much amount of good X when my cursor is moving, and this much quantity of good Y. That means he has sacrificed Y to produce X. Down the line, if we come to D, he has sacrificed more of Y and producing more of X. বেশি বেশি y ছাড়ছে এবং বেশি বেশি x তৈরি করছে। এই জিনিসটাকে যখন প্লট করছি আমরা along with the graph, সেইটাকে আমরা
টেকনিক্যালি বলছি দ্য প্রোডাকশন পসিবিলিটি ফ্রন্টিয়ার, অর্থাৎ at any point on this graph the producer can have different combination of producing good x and good y, যে কোনো একটা পয়েন্টে যে কোনো কম্বিনেশনে সে প্রডিউস করতেই পারে, ঠিক আছে, কিন্তু সে কোথায় প্রডিউস করবে ডিপেন্ডিং অন হাউ মাচ অপরচুনিটি কস্ট ইট ইজ কস্টিং টু হিম, কতটা সে স্যাক্রিফাইস করছে। এই যে একটা পয়েন্ট এখানে দেখানো রয়েছে পয়েন্ট কে, দ্যাট ইজ আউটসাইড দ্য কার্ভ, দ্যাট মিনস ইট ইজ বিয়ন্ড হিজ ক্যাপাসিটি, এই জায়গায় সে যেতে পারছে না, এই এতটা ওয়াই এবং এতটা এক্স সে প্রডিউস করতে পারছে না, কারণ তার রিসোর্স তাকে অ্যালাউ করছে না। আবার যদি কোনো এই পয়েন্টার গ্রাফটার ভেতরে যদি আমরা থাকি, সেটাকে আমরা বলি আন্ডার ইউটিলাইজেশন অফ ক্যাপাসিটি, কারণ এর থেকে বেশি রিসোর্স তার কাছে আছে। ধর একটা মেশিন আমার ফ্যাক্টরিতে আমি ইনস্টল করেছি, সেটা 8 ঘন্টা আমি চালাতে পারি, ঠিক আছে, কিন্তু আমার অত অর্ডারই নেই, আমি 4 ঘন্টা চালাচ্ছি, সো দ্য মেশিন ইজ আন্ডার ইউটিলাইজ or my labor is underutilized, তাহলে এটাকে আমি বাড়িয়ে নিয়ে গিয়ে অপটিমাইজেশনে পৌঁছতে পারি। তো এই যে বিভিন্ন there are innumerable points on this curve which once it's being plotted, the graph that we get, it is known as the PPC or the PPF. Okay, clear? বোঝা গেল? হ্যাঁ ম্যাম। ম্যাম টার্মস গুলো আরেকবার বলে দেবেন? হ্যাঁ ম্যাম। ম্যাম হ্যাঁ। টার্মস গুলো আরেকবার বলে দেবেন? কোন কি টার্মস বল? ম্যাম লাইক বাইরে যে কেটা আছে সেটা কি বলবো? হ্যালো হ্যালো ম্যাম। হ্যাঁ ম্যাম বলছিলাম এই যে কে পয়েন্টটা আছে সেটাই কি this বলবো? is this is the point of unattainability, this is not attainable, unattainable, okay, and Okay, ma'am. another technically speaking means what should I say, numerically speaking, if you want to measure the sacrificing ratio, how do you measure this? That is by the ratio of del y by del x, অর্থাৎ del y মানে কি, চেঞ্জ ইন y, কতটা করে y স্যাক্রিফাইস করছে, ডিভাইডেড বাই চেঞ্জ ইন x, কতটা করে x গেইন করছে, ওকে, সো y কতটা করে স্যাক্রিফাইস করছে আর x কতটা করে গেইন করছে, এই রেশিওটাকে এই যখন আমরা, this is mathematical ratio and this is the graphically how we depict it, how we show it, this is measured by ফর্মুলাতে যদি আমি যাই, দিস ইজ মেজার্ড বাই দ্য ফর্মুলা ডেল ওয়াই বাই ডেল এক্স, এইভাবে আমরা মেজার করতে করতে যাই। এটা হচ্ছে কনকেভ শেপড হয় পিপিসি বা পিপিএফ কার্ভটা, এবং সেটা আমরা এইখানে আরেকটা, দাঁড়া এইটাকে একটু দেখিয়ে দিই, এইটা আরেকটা মানে প্যারামিটার্স যেটা থ্রু দিয়ে আমরা পিপিসিটাকে আরেকটু উই ক্যান ওয়েল আন্ডারস্ট্যান্ড দিস। দ্য অপরচুনিটি কস্ট ইজ দ্য ভ্যালু, এটা বিকজ পিপিসি ইজ ভেরি মাচ রিলেটেড উইথ অপরচুনিটি কস্ট, কতটা স্যাক্রিফাইসিং এন্ড গেইনিং রেশিও, এই দুটো রেশিওর মধ্যে যে রিলেশনটা, সেটাই কিন্তু আমাকে এই কার্ভটা ড্র করতে বা প্লট করতে হেল্প করছে। So for that matter, we need to understand opportunity cost. It is the value of the next best alternative or option. This value may or may not be measured in money. Value can also be measured by other means like time or satisfaction. One formula to calculate opportunity cost could be the ratio of what you are sacrificing to what you are gaining. অর্থাৎ অপরচুনিটি কস্ট কোনো কোনো ক্ষেত্রে কনস্ট্যান্ট হতে পারে, কোনো ক্ষেত্রে পজিটিভ হতে পারে, কোনো ক্ষেত্রে নেগেটিভ হতে পারে, সেটা আমরা কি করে বুঝবো? পজিটিভটা কিন্তু এক্ষেত্রে ভালো নয়, যেরকম করোনার জন্য পজিটিভ ভালো নয়, নেগেটিভটা ভালো, এখানেও কিন্তু সেই জিনিসটা। এখানে একটা এক্সাম্পল আমি দিয়েছি, এটা নিজেরা একটু ওয়ার্কআউট কর, 2 মিনিট লাগবে, তাহলে বুঝতে পারবি, নিজেরাও বুঝতে পারবি। দ্য মার্জিনাল অপরচুনিটি কস্টটাকে মেজার করা হয় ডেল ওয়াই বাই ডেল এক্স দিয়ে, যেটা আমি বললাম। তো এই যে সেট অফ ডেটা দেওয়া আছে গুড এক্স এন্ড গুড ওয়াই এর জন্য, সেটা এই ডেটাটাকে যদি আমরা এই ফর্মুলাটাতে ফেলি, তাহলে আমার মার্জিনাল অপরচুনিটি কস্টটা বাড়ছে না কমছে এই সিরিজ অফ ডেটা থেকে, সেটা কিন্তু এটাকে একটা হোমওয়ার্ক হিসেবে মেনে পরের দিন আমি জানতে চাইবো যে কি আনসার বেরোলো, কি পেলি আর কি, সেটাই, এটাকে একটা ছবি তুলেও নিতে পারিস, ইউ ক্যান ক্লিক আ পিকচার এন্ড ইউ ক্যান ফাইন্ড আউট হোয়াট ইজ ইউর MOC, মার্জিনাল অপরচুনিটি কস্ট, কি দাঁড়াচ্ছে, বাড়ছে না কমছে। ওকে, ক্লিয়ার? ক্যান ইউ ক্লিক আ পিকচার এন্ড ফাইন্ড আউট? ম্যাম মানে কি এক্স গুলোকে ডেল এক্স এ বসিয়ে আর ওয়াই গুলো ডেল ওয়াই এ বসিয়ে তারপরে না, বসিয়ে না, যেরকম ধর ডেল এক্স টা কি হবে,
x2 minus x1, x2 কোনটা এটা and x1 এটা, so 10 minus 0 is my first del x, ঠিক আছে? del y কি Yes, হবে? yes, y2 y2 minus y1, 20 এটা হ্যাঁ, অর্থাৎ হ্যাঁ। সাকসিডিংটা থেকে প্রিসিডিংটা আমরা বাদ দিতে দিতে যাব, এটা -20 অ্যাবসলিউট হবে। হ্যাঁ, না -20 হবে না, 20 minus 10 হবে, সো ইট ইজ 10 অ্যাবসলিউট ফিগারে নেব, কিন্তু সাকসিডিংটাকে আগে নেব, মাইনাস প্রিসিডিংটাকে করব, 20 minus 10, 30 minus 20, 40 minus আমি 30। ডেল ওয়াই এরটা বললাম, মানে 180 মাইনাস 200 হ্যাঁ করলে হ্যাঁ তো হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, মাইনাস রাইট রাইট। সুতরাং এটা নেগেটিভ হচ্ছে না পজিটিভ হচ্ছে, এটা থেকেও বুঝতে পারবি, সেটা থেকে আমরা স্লোপটাও বুঝতে পারবো। এটা আমরা নেক্সট ক্লাসে ডিসকাস করব, আরো জিনিস আছে ডিসকাস করার। আপাতত এটার ছবিটা টেবিলটা নিয়ে নে আর নিজেরা ক্যালকুলেট করে ফেল, পরের দিন আমরা এটা দিয়ে শুরু করব, ঠিক আছে? ওকে Okay, ma'am. ওকে ম্যাম। Okay, ma'am. Thank you. ওকে, সো আমি sharing stop করছি। Thank you all for joining the class. We'll meet Thank you, next ma'am. week. Thank you, ma'am. ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, everyone.